लॉज ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन, ठीक है, लॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी या लॉज ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन। पहले लॉज आने हैं, फिर इस तो बाद एक हाफ लाइफ वाला टॉपिक बनना और उस तो बाद एक एवरेज लाइफ वाला पार्ट हैगा, फिर अपने अल्फा डीके, बीटा डीके ते गामा डीके की एक्सप्लेनेशन आनी है, ठीक है। लेकिन उस तो पहले कुछ लॉ हैगे अपने को ऐसा जेडे डिफरेंट लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन आ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈ बेटा। फर्स्ट लॉ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। फर्स्ट लॉ जो ਅਸੀਂ डिफाइन ਕੀਤਾ कि रेडियो एक्टिविटी is a spontaneous emission of a different type of radiation, ठीक है। यानी जेड़ा रेडियो एक्टिविटी का फर्स्ट लॉ हैगा उसे डिफाइन करते हैं इट इज अ स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन। ਉਹਦਾ मतलब कल भी दसिया सीगा कि भी अपने आप ਨੂੰ खुद ही जेड़ा वा, ठीक है जी, वो डिसरप्टिव स्टेट च लेके जा। डिसरप्टिव स्टेट का मतलब सीगा कि खुद ਨੂੰ तोड़ के, ठीक है जी, अपने आप की स्टेबिलिटी ਨੂੰ कहना जी अचीव करना। वो जैसे क्या सीगा कि भी ਉਹਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਕਿਸੇ भी टाइप ਦੇ कोई एक्सटर्नल फैक्टर ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ नहीं ਹੁੰਦੇ। मतलब किसी कैमिकल रिएक्शन ਦਾ ਅਸੀਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਚੇਂਜ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਚੇਂਜ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰੀਏ, ठीक है, या ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ दूसरे एलिमेंट ਨਾਲ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਰੇਟ ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਐਸਐਚ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। पर जो रेडियो एक्टिव ਆਪਾਂ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਅਸੀਂ ਮੇਜਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਐਮਿਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ एक्सटर्नल फैक्टर टेंपरेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन, कंपोजिशन, ठीक है, केमिकल कॉम्बिनेशन, कोई भी बच्चे इस टाइप का फैक्टर ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਚੇਂਜ ਕਰੀਏ ਤੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ डिसइंटीग्रेशन ਦੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਫੈਕਟਰਸ ਨਾਲ, ਨਾ ਉਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਸਪੌਂਟੇਨੀਅਸ ਐਮਿਸ਼ਨ, मतलब अपने आप वो एलिमेंट अपनी रेडिएशंस दी एमिशन दिखाता। और दूसरा ਅਸੀਂ लॉ बना देते हैं इट इज अ बाय चांस प्रोसेस। बाय चांस प्रोसेस ਦਾ मतलब होएगा यू नेवर टू बी इमेजिन कि which next atom is to be disintegrate। मतलब एक लाइन ਚ 100 एटम ਪਏ ਆ, ਹੁਣ ਜੇ ਐਸੇ ਦੇ ਤੀਜਾ ਐਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਨਿਕਲੀ ਆ ਤੇ ਅਗਲੀ ਚੌਥੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣੀ ਕਿ 40ਵੇਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ ਨਾ। यू नेवर टू बी इमेजिन कोई भी एटम किसी भी टाइम पे, ठीक है जी, अपनी डिसइंटीग्रेशन शो ऑफ कर देना। उन्हें सिर्फ नाम देने कि भी इट्स अ कहना जी चांस, बाय चांस इंटीग्रेशन। मतलब कोई भी कभी भी, ठीक है जी, एटम जेड़ा को डिसइंटीग्रेट हो सकता, ठीक है। कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं होएगा कि भी किस एटम ने कदों डिसइंटीग्रेट होना। तीजा फिर ਅਸੀਂ नाम देने तो बिल्कुल ऐसा एट ए गिवन इंस्टेंट आइदर अल्फा or beta atom is to be either alpha or beta rays are to be emitted by the nucleus, and after the emission of alpha or beta particle, if still nucleus is not to be a stable nucleus, then to acquire the stability, given atom या given nucleus will start emitting the radiation in the form of energy। यानी ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ alpha decay ਹੁੰਦਾ, ठीक है, या जो बीटा डिके होगा, जे अल्फा या बीटा डिके तो बाद भी न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियन जेडे ने ਅਸੀਂ ਮੰਨੀਏ ਉਹ ਹਾਇਰ ਐਕਸਾਈਟਡ ਸਟੇਟ ਚ, ठीक है। मैं अगे भी गल की सी, फिर रिपीट कर रहा जिदा ਅਸੀਂ इलेक्ट्रॉन ਦੀ એનર્ਜੀ ਸਟੇਟਸ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਤੇ ਵੀ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਹ ਚ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਗੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਲਫਾ ਜਾਂ ਬੀਟਾ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਐਮਿਟ ਕਰਦਾ ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਮੂਮੈਂਟ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਕਸਾਈਟਡ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜੇ ਅਲਫਾ ਜਾਂ ਬੀਟਾ ਡਿਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਅਨਸਟੇਬਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਗੇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਫਿਰ ਫਰਦਰ ਉਹ એનર્ਜੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਛੱਡਦਾ, which are to be called as a gamma radiation। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਾਅ ਇਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ after the emission of ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ alpha or beta decay, if nucleus is not to be a stable, then it will emit the energy in the form of a gamma radiation, ठीक है। क्योंकि गामा रेडिएशन की एमिशन तो बाद चार्ज नंबर ते मास नंबर च कोई फर्क नहीं पैंदा, सिर्फ एनर्जी गामा रेडिएशन की फॉर्म च जेहड़ियां वो निकलदी है अपने। उस तो बाद उन्हें अल्फा डिके नु डिफाइन कर दिता। ड्यूरिंग अल्फा डिके एटॉमिक नंबर ऑलवेज रिड्यूस बाय 2
एंड मास नंबर रिड्यूस बाय 4 जिहदी गल आपां गल कीती होई आ कि जे कोई एक न्यूक्लियस गिवन आ जे इहदे विचों असीं कहिए जी अल्फा पार्टिकल दी एमिशन होई आ ते बेसिकली अल्फा पार्टिकल असीं किहा सी 2He4 ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ 2 ਔਰ ਮਾਸ ਨੰਬਰ 4 ਨਾਲ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਇਟ ਮੀਨਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਡਾਟਰ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੇਰੈਂਟ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਡਾਟਰ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਇਸ ਡਾਟਰ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜ ਆ ਉਹ ਚ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਰਿਡਿਊਸ ਬਾਈ 2 ਤੇ ਮਾਸ ਨੰਬਰ ਰਿਡਿਊਸ ਬਾਈ 4 ਆਏਗਾ ਇੱਕ ਆਜ ਪਲੱਸ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਪਲੱਸ Q ਵੈਲਿਊ ਆਫ એનર્ਜੀ Q वैल्यू ऑफ एनर्जी का मतलब ये होएगा कि जेड़ा अल्फा पार्टिकल को तो निकलना जे आ मेरा न्यूक्लियस हैगा ZX वाला जदों ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ अल्फा पार्टिकल निकलिया और एक डॉटर न्यूक्लियस बने ठीक है ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਹੈ ਡਾਟਰ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਜੇ ਐਕਸਾਈਟਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਐਕਸਾਈਟਡ ਸਟੇਟ ਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ એનર્ਜੀ ਆ ਪਰ ਜਿਹੜੀ अल्फा पार्टिकल ਦੀ ਐਸਐਚ ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਹੋਏਗੀ क्योंकि अल्फा पार्टिकल ने निकलना ਵਿੱਚੋਂ इसलिए अल्फा पार्टिकल ਦੀ kinetic एनर्जी डॉटर न्यूक्लियस ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦੇ ਐਕਸਾਈਟਡ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਹਜੇ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ એનર્ਜੀ ਆ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਟੋਟਲ એનર્ਜੀ ਹੋਏਗੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੀ Q ਵੈਲਿਊ એનર્ਜੀ ਆ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਹਜੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜੋੜ ਦਈਏ ਇਸ ਮੂਮੈਂਟ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅਲਫਾ ਡਿਕੇ ਹੋਏਗਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਰਿਡਿਊਸ ਬਾਈ 2 ਐਂਡ ਮਾਸ ਨੰਬਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਰਿਡਿਊਸ ਬਾਈ 4 ਪਹਿਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੂਜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ बीटा डिके होएगा ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬੀਟਾ ਡਿਕੇ ਹੋਏਗਾ ਮਤਲਬ ਬੀਟਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਐਮਿਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਬੀਟਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਐਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬੀਟਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੁੰਦਾ -1E0 ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੀਟਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਆ ਇਟ ਆਲਵੇਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਬਾਈ 1 ਮਾਸ ਨੰਬਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਰ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਬਣੇਗਾ ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਾਸ ਨੰबर ਸੇਮ ਆ यानी दोनों के मास नंबर सेम है ये एक तरह आइसो बार बन जाने ठीक है नवा न्यूक्लियस आ गया Y ठीक है जेदा एटॉमिक नंबर इंक्रीज बाय 1 बट मास नंबर रिमेन अनचेंज ये मेरा ड्यूरिंग बीटा डिके होएगा और एच भी जेडी एनर्जी हो कहने Q वैल्यू ऑफ एनर्जी होएगी ठीक है थर्ड ਅਸੀਂ कह देता कि जे मेरे को तो अल्फा या बीटा डिके तो बाद ਉਹਨੇ रेडिएशन ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ એનર્ਜੀ ਛੱਡੀ ਤੇ ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਗਾਮਾ डिके ਤੋਂ ਬਾਅਦ ठीक है जी गामा डिके तो बाद ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ गामा डिके तो बाद ਜਿਹੜਾ 0 गामा 0 ठीक है यानी गामा पार्टिकल एनर्जी ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਨਿਕਲ ਗਿਆ बट डॉटर न्यूक्लियस ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ that still remain to be ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸੇਮ ठीक है पेरेंट न्यूक्लियस ਤੇ डॉटर न्यूक्लियस ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਮਾਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਆ ठीक है सिर्फ फर्क ਇਹਨਾਂ ਕਿ ਵੀ ਆ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਉਦੋਂ ਐਕਸਾਈਟਡ ਸਟੇਟ ਚ ਸੀਗਾ એનર્ਜੀ ਅਮਿਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਸਟੇਟ ਚ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਚ ਵੀ એનર્ਜੀ ਸਾਰੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਹ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਟੈਪ ਚ ਵੀ ਕਰੂ ਯਾਨੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਗਾਮਾ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਅਮਿਟ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਤੇ ਸਿੰਗਲ ਗਾਮਾ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਵੀ ਸਾਰੀ એનર્ਜੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਸੋ ਆ ਜਿੰਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸੇ ਉਹਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲਾਅ ਆ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚ ਆਪਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਲਾਅ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਆ ਉਹਨੇ ਸਪੌਂਟੇਨੀਅਸ ਐਮਿਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ ਸੈਕਿੰਡ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਨੇ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਐਮਿਟ ਕਰਨੀ ਆ ਇਹ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਏਗਾ any of the nucleus will disintegrate at any of the time third ਅਸੀਂ define ਕਰ ਦਿੰਦੇ either alpha or beta particle is emitted and after the emission of alpha or beta ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ nucleus is not to be a stable then it will start emitting the ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ radiation in the form of gamma rays ठीक है और ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਚੌਥਾ ਲਾਅ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ during alpha decay atomic number and mass number reduced by 2 and 4 during beta decay atomic number increased by 1 but mass number remain unchanged and during gamma decay there is no change in atomic atomic number or the mass number लास्ट ਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਲਾਅ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਇੰਨੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸੋ क्या इन्हां चारा लॉ दे विच किसी का कोई डाउट है या इन्ना क्लियर है यस सर क्लियर है इन्ना क्लियर है यस सर बाकी रिस्पोंड करया करो विच विच कदी मैं तुहानू 10 वारी कहना दस्या करो जे प्रॉब्लम हुंदी है ते पुछ लिया करो जे प्रॉब्लम नहीं तो फिर दस दिया करो
गामा डिके सुकृति ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵਾ गामा डिके ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਤੇ गामा डिके ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ એનર્ਜੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਨਿਕਲਣੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਮਾ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ ਉਹ ਚਾਰਜਲੈਸ ਤੇ ਮਾਸਲੈਸ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆ ਇਸ ਲਈ ਗਾਮਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਚਾਰਜ ਨੰਬਰ ਆ ਨਾ ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਨੰਬਰ ਆ ਇਸ ਲਈ ओरिजिनल ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਚਾਰਜ ਨੰਬਰ ਚ ਨਾ ਉਹਦੇ ਮਾਸ ਨੰਬਰ ਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਆਈ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਚਾਰਜ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮਾਸ ਨੰਬਰ ਡਾਟਰ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੇਮ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਕੋਈ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਆ ਜਿਹਦਾ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਆ ਕਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਐਸਐਚ ਥਰਡ ਐਕਸਾਈਟਡ ਲੈਵਲ 'ਚ ਪਿਆ ਕਿਸੇ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ એનર્ਜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਹ ਇਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਐਸਐਚ ਇਸ ਸਟੇਟ 'ਚ ਆਇਆ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਗਰਾਊਂਡ ਸਟੇਟ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ in the similar way से define करते हैं कि जेकर मेरे को कोई पेरेंट न्यूक्लियस ਜਦੋਂ ਐਲਫਾ ਡਿਕੇ ਜਾਂ ਬੀਟਾ ਡਿਕੇ ਉਹਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਮੋਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਉਹ ਐਕਸਾਈਟਡ ਸਟੇਟ ਚ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਪਿਆ ਵਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਐਕਸਾਈਟਡ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਗਰਾਊਂਡ ਸਟੇਟ ਚ ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਐਲਫਾ ਜਾਂ ਬੀਟਾ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ એનર્ਜੀ ਐਮਿਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਗਾਮਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਐਮਿਟ ਕੀਤਾ ठीक है गामा पार्टिकल एमिट करके अपने को लोअर एनर्जी स्टेट च आया फिर गामा पार्टिकल एमिट किया फिर गामा पार्टिकल एमिट किया आफ्टर द एमिशन ऑफ नंबर ऑफ गामा पार्टिकल्स है ना इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी रेडिएशन फिर फाइनली वो ग्राउंड स्टेट च आया एक पॉसिबल मैकेनिज्म ये हो सकता कि तो सीधा दूसरी स्टेट पे आ जाए फिर पहली ते एक हो सकता सीधा ही आ जाए इन्हां चों किसी भी पॉसिबल स्टेट के अंदर जेडे भी मैकेनिज्म ना ग्राउंड स्टेट पे आएगा उस प्रोसेस जो सिर्फ एनर्जी रेडिएशन की फॉर्म च एमिट करेगा किते भी एटॉमिक नंबर या चार्ज नंबर जेड़ा वा वो ऐसा च रिलीज या कह लो चेंज नहीं होगा ये ਅਸੀਂ कह रहे हैं कि जो गामा डिके होएगा तो इस वे ना होएगा क्या क्लियर है यस सर करिए कंटिन्यू यस सर चलो यस सर ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਲਾਸਟ ਲਾਅ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕੰਪਲੀਟ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਫਥ ਲਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਡਿਕੇ ਲਾਅ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਡਿਕੇ ਲਾਅ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਕੇ ਲਾਅ ਠੀਕ ਹੈ ਕੀ ਆ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਿਓ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ number of atom disintegrated per second is always directly proportional to number of undecayed atom present in the sample at that instant जो दसदा पे ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਿਓ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ the rate of disintegration word ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਏਗਾ number of atom disintegrated per second ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਟਮ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਟੁੱਟਨੇ ਆ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰੇਟ ਆਫ ਡਿਸਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ चलो कहना जी rate of disintegration ठीक है is always directly proportional to number of undecayed atom present in the sample at that instant ਆਪਾਂ ਦੋ ਵਰਡ ਬੋਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਕਹਾਂਗੇ ਜੀ ਡਿਕੇਡ ਐਟਮ ਇੱਕ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਅਨਡਿਕੇਡ ਠੀਕ ਹੈ ਡਿਸਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਹੋਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹਜੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸੈਂਪਲ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੈਂਪਲ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਐਟਮ ਹਜੇ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਐਲਫਾ ਬੀਟਾ ਗਾਮਾ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਅਨਡਿਕੇਡ ਐਟਮ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਐਟਮ ਚੋਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਪਟਾਕੇ ਚੱਲ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦਵਾਂਗੇ ਉਹ ਡਿਕੇਡ ਐਟਮਸ ਨੇ ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਂਪਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਸਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸਪੀਡ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਨਡਿਕੇਡ ਐਟਮ ਦੀ ਅਮਾਉਂਟ ਕਿੰਨੀ ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਨਡਿਕੇਡ ਐਟਮ ਦੀ ਅਮਾਉਂਟ ਸੈਂਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਡਿਸਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਹੋਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੈਂਪਲ 'ਚ ਐਟਮ ਘਟਦੇ ਜਾਣੇ ਆ ਡਿਸਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਯਾਨੀ ਅਨਡਿਕੇਡ ਉਦਾਂ ਉਹਦੀ ਡਿਸਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਪੀਡ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਘਟਣੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਵਾਂਗਾ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲੀ ਕਮਾਂਗਾ ਇਦਾਂ ਕਮਾਂਗਾ ਰੇਟ ਆਫ ਡਿਸਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ r ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ dN/dt ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ dN/dt ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਏਗਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਟਮ ਡਿਸਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ
per second। वो कहता जी it is always directly proportional to number of undecayed atom present in the sample at that instant। n मेरा वा उस मौके ते, ठीक है जी, डिसइंटीग्रेशन का प्रोसेस शुरू हो चुका। हुन इस वेले मान लो ओदे डिसइंटीग्रेट होंदे नु 10 सेकंड हो गए। 10 सेकंड बाद ਤੁਹਾਡੇ सैंपल जो उस मौके पे जिन्ने एटम ਨੂੰ n कहने पे, ठीक है, जिन्ने ये n ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ डिसइंटीग्रेट होने की स्पीड भी ज्यादा। ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਐਟਮ ਥੋੜੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ डिसइंटीग्रेट ਕਰਨ ਦੀ स्पीड भी ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਘਟਦੀ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੇ ਇਹਦਾ ਕੋਡ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਸਮਝਾਣੇ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 10000 ਰੁਪਇਆ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਰਚਣ ਦੀ ਸਪੀਡ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਖਰਚਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ 100 ਰੁਪਇਆ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਰਚਣ ਦੀ ਸਪੀਡ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। क्या गल समझ आई? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये नंबर ऑफ अनडिकेड एटम मेरे को ज्यादा अवेलेबल होगे ते मेरे डिसइंटीग्रेट करने दी स्पीड भी फास्ट आ, ठीक है जी। ते जे मेरे को उस सैंपल दे अंदर नंबर ऑफ अनडिकेड दी अमाउंट घटदी चले गई ते डिसइंटीग्रेशन दा प्रोसेस भी स्लो हो जाएगा। इसलिए ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ अनडिकेड एटम ਦੀ अमाउंट घटनी आ है ना, वो टाइम दे नाल लीनियरली प्रोपोर्शनल नहीं हैगी। मतलब जे टाइम अगे नालों डबल हो गया तो मैं कहां जी एटम हाफ हो गए, कहंदा जी इदां नहीं होएगा, ठीक है। टाइम जे हाफ होया, टाइम सॉरी जे डबल होया ते एटम हो सकदा 10 गुना घट चुके हो। हुण ओ डिके दा प्रोसेस पे किस टाइम दे नाल किदां वेरी करदा, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਬਣਾਉਣੇ ਪਏ ਇਹ ਫਿਫਥ ਲਾਅ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਦ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਡਿਕੇ ਲਾਅ और इट्स कॉल्ड एज अ एक्सपोनेंशियल डिके लॉ। क्या गल समझ आई जी? जे आई तो मैंने बोलो, फिर आप ਇਹਦਾ मैथमेटिकल कंप्लीट करिए। Yes, sir. Yes, sir. चल Yes, sir. एक ਨਾਲ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਲਾ ਰਹੇ। ਮਾਈਨਸ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਟਾਈਮ ਦੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨਡਿਕੇਡ ਐਟਮ ਦੀ ਅਮਾਉਂਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘਟਣੀ ਆ। ਟਾਈਮ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਨਡਿਕੇਡ ਐਟਮ ਨੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਘਟਦੇ ਜਾਣੇ ਆ। एक इंक्रीज और एक डिक्रीज है, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਨੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ ਆ ਜਾਊ। ਨੈਕਸਟ ਲਾਈਨ, therefore minus dn/dt equal to lambda n, where lambda is to be called as a proportionality constant। ਇਹ ਮੇਰਾ ਸੱਚ proportionality constant ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ disintegration constant ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਯਾਨੀ lambda ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਾਂ ਤੇ lambda is called as the disintegration constant। और डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट दी वैल्यू जेडी है वो डिपेंड करेगी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ नेचर ऑफ मटीरियल ਆ ਉਹ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਐਟਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਹੁਤ ਰੈਪਿਡ डिसइंटीग्रेट ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸਲੋ ਸਪੀਡ ਤੇ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਲੈਮਡਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਨੂੰ ਫਰਦਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਟਮ ਤੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ -dn/n = lambda dt। यानी आ स्मॉल टाइम दे अंदर, ठीक है जी, जेडे एटम डिसइंटीग्रेट हुए वो dn आ गए ते जे मैं टोटल टाइम लेके चला ते मेरे एटम कितने डिसइंटीग्रेट, ਇਹਦਾ मतलब हो गया टोटल डिसइंटीग्रेशन कैलकुलेट करने तो कैलकुलेट, ठीक है जी, टोटल एटम्स टू डिसइंटीग्रेट, इनको कर दो इंटीग्रेट 1। बेशक ते लिमिट ला के कर लो, मैं मैथड ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਕ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਮੈਂ ਉਹ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਵਾਂ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬੇਸ਼ਕ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦੀ ਤੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਟਮ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਬੇਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇੱਕੋ ਬਣਾਤੀ ਕਿ ਜੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗੀ -dn/n on the other side इंटीग्रेशन लैम्डा कांस्टेंट ਦਾ ਬਾਹਰ ਆ ਜੂ इंटीग्रेशन dt ਦੀ, ठीक है। ਜੇ ਮੈਂ ਇਧਰੋਂ ਲਿਮਿਟ ਲਗਾਵਾਂ ਤੇ ਲਿਮਿਟ ਇਦਾਂ ਲਗਾਉਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਸੈਕਿੰਡ ਆ मेरे को अनडिकेड एटम दी अमाउंट बिल्कुल पूरी आ, ਅਸੀਂ इनिशियल अमाउंट ਨੂੰ n0 ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖ ਲਈਏ ਸਮਝਿਓਗਾ। ਇਧਰ ਰੂਲ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ 1/x * dx ਹੋਵੇ, ਇਹਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ Log x ln x 1/x * dx ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ log base e of x ਆ ਜੂ। सेम यही रूल इथे ला लो 1/n * dn ते अपने को टर्म आ गई -log base e of n = lambda * t plus constant of integration। मैं वो तो हुन मेथड वही लाया जेड़ा ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਬੁੱਕ ਚੋਂ ਲੱਭ ਜਾਵੇ।
ठीक है। इथे जे ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਮਿਟ ਲਗਾਤੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆਫ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ, ਨॉन ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਡੈਫੀਨਿਟ ਤੇ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਇੰਟੈਗਰਲ ਮੈਥ ਚ ਪੜ੍ਹ ਲਏ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੇ। ठीक है, जे ਅਸੀਂ ਲਿਮਿਟ ਲਗਾਈ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਜਿੱਥੇ ਲਿਮਿਟ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆਫ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆਫ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਇਸ c ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਚ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੁੱਟ t = 0। मतलब ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ ਆਪਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ t = 0 ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਂਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਨਡਿਕੇਟ ਐਟਮ ਨੇ ਇਹਦੀ ਅਮਾਉਂਟ ਅਸੀਂ n0 ਮੰਨ ਲਈ, ਯਾਨੀ n0 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ओरिजिनल ਅਨਡਿਕੇਟ ਐਟਮ ਆ ਮੈਨੂੰ ਸੈਂਪਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੜਾਇਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਇਹਦਾ ਟਾਈਮ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਐਟਮ ਆ, ਇਹ ਮੇਰਾ n0 ਆ। ਉਸ ਤੋਂ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਐਟਮ 95 ਰਹਿ ਗਏ, 92 ਰਹਿ ਗਏ, 93 ਰਹਿ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮੇਰਾ n ਵਾ। 0 ਸੈਕਿੰਡ ਮੀਨ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਡਿਸਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਂਪਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਨਡਿਕੇਟ ਅਮਾਉਂਟ n0 ਆ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਆ ਦੋਨੋਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆਫ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏ। ਇਥੇ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਏਗੀ -log of n ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ n0 ਲਿਖ ਦੋ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ t ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 0 ਲਿਖ ਦੋ, ਯਾਨੀ ਲੈਮਡਾ * 0 + c। ਤੇ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ c ਦੀ ਆ ਗਈ -log base e of n0। क्या स्टेप क्लियर है? यस सर। Yes. Yes, sir. इक्वेशन पे वापस कर लिए, इसे वैल्यू ने इक्वेशन 1 ਚ वापस पुट अप कर लो। ठीक है जी, ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਣਾਓ ਜੋ ਬੰਦੀ ਪਈ। ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ -log base e of n = lambda t प्लस ਦਾ माइनस हो जाना क्योंकि c ਦੀ वैल्यू माइनस ਚ -log base e of n0। क्या स्टेप क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ਹੁਣ ਇਥੋਂ ਜੇ ਨੂੰ ਰੀਅਰੇਂਜ ਕਰਦੇ ਚੱਲੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਰਮ ਬਣਾ ਲਓ ਕੀ ਬਣੇਗੀ। ਆ ਟਰਮ ਆਪਾਂ ਐਸ ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਧਰ ਚੁੱਕ ਲਿਆਈਏ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਟਰਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੌਰੀ ਆ ਟਰਮ ਨੂੰ ਰੀਅਰੇਂਜ ਕਰ ਲਓ। ਆ ਟਰਮ ਇੱਧਰ ਲੈ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਟਰਮ ਬਣ ਜਾਣੀ ਆ log base e of n0 log base e of n0 minus log base e of n = lambda t। क्लियर है? Yes, sir. ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਬਣਾਈ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਆ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਵਰਸ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਆ ਟਰਮ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਫਿਰ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ n0 ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਆ ਜਾਊ। ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਐਸ ਚ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ log m - log n। ਪਤਾ ਜੋ ਬੋਲਦਾ Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੁੱਤ ਆ ਸਟੈਪ ਦੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ log ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਿਖ ਲਈਏ ਤੇ देयरफॉर ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣਨੀ ਆ ਇਸ ਸਟੈਪ ਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਲਿਖ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਰਮ ਆ ਜਾਏਗੀ log base e of n minus log base e of n0 equal to minus lambda t। और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦੋ log m minus log n ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ log m/n इक्वल टू आ जाएगा माइनस लैम्डा टी। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਧਰੋਂ log ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਜੇ ਮੈਂ ਇਧਰੋਂ log ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਟੇਕਿੰਗ ਐਂਟੀ log ਔਨ ਬੋਥ ਸਾਈਡਸ। ਤੇ ਆਰਟੀਕਲ ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜਦੋਂ ਵੀ log ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ log ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਚ ਜਦੋਂ ਵੀ log ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ log ਬੇਸ 10 ਵਾਲਾ ਆਣਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਰਟੀਕਲ ਚ log ਬੇਸ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਇਥੋਂ ਜੇ ਮੈਂ ਟੇਕਿੰਗ ਐਂਟੀ log ਲੈ ਲਵਾਂ ਟੇਕਿੰਗ ਐਂਟੀ log ਔਨ ਬੋਥ ਸਾਈਡਸ जे दोनों साइड से एंटी लॉग ले लिए तो इधर एंटी लॉग लगान करके लॉग खत्म हो जाएगा, इधर टर्म रह जाएगी n/n0 और इधर एंटी लॉग जेड़ा होएगा एंटी लॉग ऑफ माइनस लैम्डा टी। ते इनो पुत एंटी लॉग च लिखन दा मेथड ए हुंदा देयरफॉर n/n0 इक्वल टू e रेज़ टू पावर जदों एक्सपोनेंशियल एंटी लॉग होवे ते इनो e पावर बनाना हुंदा e पावर माइनस लैम्डा टी।
इथों n कट दिए तो n का फॉर्मूला बन गया n नॉट इंटू e रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी। आ मेरे को एक रिलेशन आएगा जेड़ा नंबर ऑफ अनडिकेड एटम, नंबर ऑफ अनडिकेड एटम आफ्टर t सेकंड, ठीक है, उन्होंने टाइम के नाल कहना जी रिलेट करेगा इन टर्म ऑफ ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम। n नॉट मेरे सैंपल दे ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम, ठीक है, जो टाइम की वैल्यू 0 सेकंड सी और t सेकंड बाद सैंपल च एटम की गिनती n वा और n टाइम के नाल एक्सपोनेंशियल वेरी करते हैं। इस तो बाद ग्राफिकल रिलेशन दवांगा जिन्हें आप इस रिलेशन को जस्टिफाई करांगे। उस तो पहले जो कोई डाउट है एक बार बोल दो। सर थर्ड लास्ट स्टेप में डाउट है। हाँ जी सर वो एक्सपोनेंशियल कैसे है वो थोड़ा। अगर जो असी लॉग खत्म करना होवे ते लॉग नू खत्म करने असी एंटी लॉग लईदा। हुण जे एक्सपोनेंशियल लॉग होवे ते एक्सपोनेंशियल लॉग नू खत्म करन लगे असी गिवन टर्म नू e रेज टू पावर यानी एक्सपोनेंशियल टर्म दी पावर फॉर्म च लिखीदा। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀ ਇਧਰ ਮੈਂ ਐਂਟੀ ਲੌਗ ਜੋ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਗਾਇਆ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟੀ ਲੌਗ ਤੇ ਲੌਗ e ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੱਟੇ ਗਏ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਐਂਟੀ ਲੌਗ ਲਿਖਣਾ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਐਂਟੀ ਲੌਗ ਨੂੰ ਨੂਮੈਰੀਕਲੀ ਲਿਖਣ ਦਾ ਮੈਥਡ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ e ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲੌਗ ਜਾਂ ਐਂਟੀ ਲੌਗ ਆਵੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ e ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਉਹ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਵੀ ਇਧਰੋਂ ਲੌਗ ਨਾਲ ਐਂਟੀ ਲੌਗ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਐਂਟੀ ਲੌਗ ਲਿਖਣ ਦਾ ਮੈਥਡ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਗਿਵਨ ਟਰਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ e ਦੀ ਪਾਵਰ ਫਾਰਮ ਚ ਲਿਖਾਂਗਾ ਔਰ e ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆ। ਇਹਦੀ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਵੈਲਿਊ 2.718 ਹੈਗੀ ਹੈ। ओके सर। क्लियर है जी? यस सर। किसी का डाउट कोई होवे किसी स्टेप दे अंदर ते बोलो एक बारी। क्या क्लियर है सारे नु? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। चल हुण ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਪਲਾਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹ ਲੈਣ ਲੱਗੇ at t equal to 0 ਜੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਸੈਕਿੰਡ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਊਗਾ n equal to n naught into e raised to power minus 0 lambda into 0 0 ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਰਮ ਦੀ ਪਾਵਰ 0 ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ 1 ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਟਰਮ n naught ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ 0 ਸੈਕਿੰਡ ਆ ਮੇਰੇ ਸੈਂਪਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਨਡਿਕੇਡ ਐਟਮ ਦੀ ਅਮਾਉਂਟ n naught ਆ ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਦੀ ਵੈਲਿਊ इनफाइनाइट आ जाए, जे टाइम की वैल्यू इनफाइनाइट आ जाए तो फिर n इक्वल टू आ जाओ n नॉट इनटू e रेज टू पावर माइनस इनफिनिटी ते e रेज टू पावर माइनस इनफिनिटी 0 हुंदा। ਇਹਦਾ मतलब हो गया आ सारी टर्म रिड्यूस करके 0। ਇਹਦਾ मतलब ਜਦੋਂ शुरू किया प्रोसेस, ठीक है जी, ਤੁਹਾਡੇ सैंपल के अंदर अनडिकेड n नॉट एटम सी और जो टाइम जाके इनफाइनाइट होएगा फिर सैंपल दे विचों एस सच एटम रिड्यूस करके 0 होने। ਇਹਦਾ मतलब है कि रेडियो एक्टिविटी इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। ये नहीं होएगा कुछ देर चलू तो रुक जू, कहना जी सैंपल दे विचों लगातार रेडिएशन अप टू इनफाइनाइट टाइम तक निकलदियां रहनियां। क्या आ गल समझ लगी? यस सर। Yes, sir. प्लॉट करिए जी, आप इसका ग्राफ प्लॉट करिए तो इसका ग्राफ कुछ इस वे अपने को डेवलप हो जाना। जेड़ा ग्राफ बनावांगे ਜਦੋਂ टाइम की वैल्यू 0 सेकंड एक साइड ਤੇ टाइम ਆ और एक साइड ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਨਡਿਕੇਡ ਐਟਮ ਦੀ ਅਮਾਉਂਟ n ਹੈਗੀ ਆ। ਜਦੋਂ टाइम मेरा 0 सेकंड ਆ ਤੇ ਸੈਂਪਲ ਦੇ ਅੰਦਰ 0 सेकंड ਤੇ ਐਟਮ n नॉट ਆ। ਆਪਾਂ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਮਾਰਕ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਕਿ ਇਹ n नॉट ਆ। ਇਹਦਾ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਸੈਕਿੰਡ ਆ ਐਟਮ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੇਰੀ n ਨॉट ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ ਮਾਰਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖੇਗਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਟਾਈਮ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਐਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਹ ਲੋ ਕਿ ਵੀ ਅਨਡਿਕੇਡ ਐਟਮ ਆ ਉਹਦੀ ਅਮਾਉਂਟ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੂ ਔਰ ਇਹ ਡਿਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆ। ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਆ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਣ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਪਲਾਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਸੈਕਿੰਡ ਆ ਸੈਂਪਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਟਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ ਔਰ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਛੱਡਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਟਾਈਮ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਟਾਈਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਗ੍ਰਾਫ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ठीक है, टाइम इनफाइनाइट जिथे होएगा इस मतलब जिथे पैरेलल लाइनां मिलदियां जाके ते पैरेलल लाइनां सी कहने इनफिनिटी ते मिलदियां
इसलिए आ ग्राफ लास्ट जाके ਇਹਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਲਲ ਐਸਾ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਂਪਲ ਦੇ ਐਟਮ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਹੋਣੇ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਣੇ ਆ ਕਿਆ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ Yes, sir. Yes, sir. ਇੰਨਾ ਸਮੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ Yes, sir.